السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا گھر میری جنت 7۔ جی تو گائز، آج ہے عید کا تیسرا دن اور آج بھی آپ لوگوں کو عید مبارک ہو۔ اور سب سے پہلے تو ہم ٹاپک شروع کرنے سے پہلے موسم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے ولاگ میں یعنی کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، تو یہی وہ سین تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آج موسم مڈ ہی تھا، آج اتنا اچھا موسم نہیں تھا کیونکہ گرمی زیادہ ہے اور ویسے بھی اب بالکل ہیوی گرمی آنے لگی ہے۔ لیکن خیر چلو ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹاپک بورنگ نہیں ہے، یہ ٹاپک بہت اچھا ہے اور میں اس چیز کو فن میں لے کے جاؤں گی، لیکن آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھیں، کیونکہ یہ ٹاپک ان خواتین کے لیے ہونے لگا ہے جو صبح سے لے کے شام تک عید والے دن بھی آرام نہیں کرتی اور ایون کہ تیار بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کا ٹاپک تو ہر کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، لیکن اس بار میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کروں گی۔ تو آج آپ نے اس پورے ولاگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ خواتین جن کی عید کچن میں ہی گزر جاتی ہے۔ بڑی عید آتے ہی گھر میں ایک عجیب سی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو کپڑوں کی فکر ہے، کسی کو سیلفیز کی، کسی کو میک اپ کی، اور پھر ایک طرف وہ خواتین ہوتی ہیں جنہیں صبح سے صرف کچن ہی نظر آتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی مشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے گوشت دھو، فریج سنبھالو، مسالے پیسو، مہمانوں کی چائے، بچوں کا ناشتہ، اور شوہر کی آواز کہ یار میرے کپڑے ابھی تک استری ہی نہیں ہوئے، اور بیچاری عورت ابھی تک اپنے بال بھی نہیں سنبھال پائی۔ میں ابھی تیار ہو جاؤں گی۔ ہر عید پر ان خواتین کا ایک مشہور جملہ ہوتا ہے کہ بس یہ کام ختم ہو جائے پھر تیار ہوتی ہوں، لیکن یہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر ایک کام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جاتی ہے۔ پھر شیشے کے سامنے جا کر خود کو دیکھنا، ایک طرف آٹے کا نشان، دوسری طرف سٹیم سے خراب بال، اور چہرہ ایسے جیسے پوری عید انسان نے کچن کے اے سی میں نہیں بلکہ تندور میں گزاری ہو۔ گیسٹس کی فیوریٹ لائن، سب سے فنی بات، مہمان آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، واہ بھابھی کیا زبردست کھانا بنایا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھابھی نے خود ابھی تک سکون سے چائے بھی نہیں پی۔ کچھ خواتین تو پورا دن کچن میں کھڑی رہتی ہیں اور آخر میں پلیٹ لے کر ایسے بیٹھتی ہیں جیسے جنگ جیت کر آئی ہوں۔ بچوں والی مائیں تو اور بھی سپر ہیرو ہوتی ہیں۔ اگر بچوں والی ماں ہو پھر تو عید اور بھی ڈینجرس ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ امی میرے جوتے کدھر ہیں، دوسرا امی مجھے بھوک لگی ہے، تیسرا پہلے ہی بریانی کپڑوں پر گرا چکا ہوتا ہے۔ اوپر سے مہمان، اوپر سے کچن، اوپر سے گرمی، اور پھر بھی ماں کے چہرے پر اسمائل ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال، کیا عید صرف دوسروں کے لیے ہے؟ کیا گھر سنبھالنے والی عورت کی اپنی کوئی عید نہیں؟ ہر عورت ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ بھی تیار ہو، آرام سے بیٹھے، تصویریں بنائے، اپنی پسند کا کھانا سکون سے کھائے، کیونکہ جو عورت پورا دن سب کے لیے کھڑی رہتی ہے وہ صرف کچن ورکر نہیں ہوتی، وہ اس گھر کی اصل عید مینیجر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، سب کام اکیلے مت کریں۔ ہر چیز خود کرنے کی کوشش انسان کو تھکا دیتی ہے۔ بچوں کو چھوٹے کام دیں، شوہر سے ہیلپ لیں، اور اگر مہمان کلوز ہوں تو ان سے بھی کیجولی ہیلپ مانگ لیں، کیونکہ عورت روبوٹ نہیں ہوتی۔ سٹیپ نمبر 2، ایک دن پہلے تیاری کریں، کیونکہ کچھ خواتین عید والے دن ہی پوری دنیا سیٹل کرنے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے مسالے، کپڑے، ایکسیسریز، بچوں کی چیزیں پہلے سے تیار رکھیں، پھر عید والے دن انسان زومبی نہیں لگتا۔ سٹیپ نمبر 3 ہے کہ سمپل لک از انف۔ ہر بار ہیوی میک اپ ضروری نہیں ہوتا، ہلکی سی سافٹ لپسٹک، نیٹ ہیئر سٹائل، کریم، بس یہی کافی ہے، کیونکہ بچوں اور شوہر کو آپ کا خوش رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے، 10 لیئر کی فاؤنڈیشن نہیں۔
स्टेप नंबर 4, अपने लिए भी वक्त निकालें। सिर्फ 20 मिनट्स भी अगर औरत खुद को दे दे तो मूड भी फ्रेश हो जाता है और एनर्जी भी आ जाती है, वरना पूरा दिन इंसान यही सोचता रहता है कि मेरी अपनी ईद कब शुरू होगी। असल बात क्या है, ईद सिर्फ बिरयानी, गोश्त और मेहमानों का नाम नहीं, ईद खुशी, सुकून और फैमिली मोमेंट्स का नाम है। और जो ख़वातीन सुबह से शाम तक सब के लिए भागती रहती हैं, वही असल में घर की जान होती हैं। इसलिए अगर आप ऐसी औरत हैं तो याद रखें कि आप सिर्फ किचन नहीं संभालती, आप पूरे घर की खुशियाँ संभालती हैं। और अगली बार थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी रखें। जिस तरह मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि बड़ी ईद की सुबह घर में अजीब सी रौनक होती है, किसी का परफ्यूम ढूंढा जा रहा होता है, कोई आयरनिंग कर रहा होता है, कोई शीशे के सामने पोज़ कर रहा होता है, उनकी प्रैक्टिसेस कर रहा होता है कि कैसा पोज़ हमने सेल्फ़ीज़ के लिए करना है। तो अम्मी हो या बीवी किचन में खड़ी होती है, चाय रख दो, गोश्त निकालो, मेहमान आ गए, सब तैयार होकर तस्वीरें बना रहे हैं और वो बेचारी एक हाथ में चम्मच और दूसरे में ट्रे पकड़ के फिर रही होती हैं। अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? ये सवाल हर ईद पर ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई कज़न का बेटा या फिर कोई कुछ भी। हालांकि पूछने वाले को खुद पता होता है कि अम्मी सुबह से किचन, गेस्ट्स और बच्चों में बिज़ी हैं। फिर अम्मी हल्की सी स्माइल के साथ कहती हैं कि बस बेटा अभी हो जाती हूँ। लेकिन वो अभी अक्सर रात को आता है। किचन की क्वीन। ईद पर कुछ ख़वातीन ऐसी स्पीड से काम करती हैं कि लगता है कि जैसे हाथों में ना टर्बो इंजन लगा हुआ है। एक तरफ बिरयानी, दूसरी तरफ बारबेक्यू, तीसरी तरफ चाय और साथ ही साथ बच्चों की लड़ाइयाँ भी सॉल्व करना। फिर भी अगर कोई पूछ ले कि खाने में क्या बना है तो अंदर से दिल कहता है कि बस मेरा सब्र बना है। शौहर हजरात भी कभी कभी क्यूट होते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। कुछ शौहर बड़े आराम से तैयार होकर आते हैं और कहते हैं कि यार तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, और बेचारी औरत का दिल ये करता है कि इसको एक प्लेट बर्तन पकड़ा दें। लेकिन फिर भी वो हंस कर कहती हैं कि बस 5 मिनट, वही 5 मिनट जो पाकिस्तानी औरत की ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होते। औरत खुद को आखिर में क्यों रखती है? क्योंकि उसकी जो खुशी होती है अक्सर दूसरों की खुशी से जुड़ी होती है। जब बच्चे खुश हों, मेहमान खुश हों, शौहर आराम में हो तो औरत थकन में भी स्माइल कर लेती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद इम्पोर्टेंट नहीं। थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालें। ईद वाले दिन अगर औरत सिर्फ 30 मिनट भी अपने लिए निकाल ले तो कॉन्फिडेंस, मूड और एनर्जी सब चेंज हो जाते हैं। सिंपल सा सूट, हल्का सा मेकअप, साफ़ सुथरे बाल और एक कप चाय सुकून से, बस इतनी सी चीज़ भी इंसान को स्पेशल फील करा देती है। बच्चों को भी सिखाएं। अगर बच्चे छोटे छोटे काम खुद करना सीख जाएं, अपने शूज़, अपने कपड़े, प्लेट संभाल लें तो अम्मी की ईद भी आसान हो सकती है। वरना हर 2 मिनट बाद अम्मी ये क्या है, अम्मी वो कहाँ है, अम्मी वो किधर पड़ा है। परफेक्ट ईद ज़रूरी नहीं, हैप्पी ईद ज़रूरी है। हर चीज़ परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं। कभी सालन थोड़ा सॉल्टी भी हो जाए तो दुनिया ख़त्म नहीं होती। कभी मेहमानों को खुद पानी ले लेना चाहिए, कभी शौहर को भी किचन में आ जाना चाहिए, क्योंकि ईद टीम वर्क से खूबसूरत बनती है, सिर्फ एक औरत की कुर्बानी से नहीं। अगर आप ऐसी औरत हैं जो हर ईद पर सब के लिए भागती रहती है तो जान लें, आप सिर्फ खाना नहीं बनाती, आप घर में खुशी बनाती हैं। और अगर आपके घर में ऐसी माँ, बहन या बीवी है तो इस ईद उन्हें सिर्फ थैंक यू ना कहें, बल्कि वाकई थोड़ी हेल्प भी करें। जी तो गाइज़, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड मज़े का लगा होगा एंड आपने इस व्लॉग से कुछ सीखा भी होगा। जी तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।